آج ہمارے وہ اسلامی ممالک جو کل تک خاموشی سے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے بنانے کی اجازت دیے ہوئے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ کل یہ فوجی اڈے دوسرے مسلمان ممالک کے خلاف ہی استعمال ہوں گے، آج ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کیوں رگڑے گئے۔ بھائی ظاہر ہے جب ایران جوابی کارروائی کرے گا تو اس جوابی کارروائی کو جب روکنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ علاقے بھی متاثر ہوں گے جنہیں ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ بات صرف ایران کی نہیں، نہ ٹرمپ یا نیتن یاہو کی ہے۔ آج ایران ہے، اس سے پہلے کئی اور مسلمان ممالک تھے، اور کل ہو سکتا ہے ہم نشانے پر ہوں۔ جب آپ حق بات پر متحد ہونے کی بجائے سچ بولنے والے کو ناحق جیل میں پھینک دیں گے اور بزدل، کرپٹ اور لالچی عناصر کو طاقت دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنا ہی سوچے گا، آپ کا یا پوری قوم کا تو نہیں سوچے گا۔ کل تک غزہ اور دیگر مظلوموں پر ہونے والے ظلم پر مجرمانہ خاموشی رکھنے والے آج کولیکٹرل ڈیمیج کا شکار ہونے پر پریشان ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جنہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ عالمی طاقتیں جہاں اشارہ کریں ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، خودی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہ گیا، اور جو عقل کی بات کرے اس پر دو ٹانگوں والے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ کسی طرح یہ عقل کی بات روک دی جائے۔ ذرا نہیں پورا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم حق و باطل کے مقابلے میں کہاں کھڑے تھے۔ آج دبئی کی فکر لگ گئی ہے سب کو کہ ہماری سرمایہ کاری نہ ڈوب جائے، ہمارا ریال اسٹیٹ کا کاروبار مندے کا شکار نہ ہو جائے۔ اصل تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہو کر بھی ہم الگ الگ پھینٹی کھانے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی ترقی یافتہ تگڑے اسلامی ممالک کا یہ حشر ہو رہا ہے تو سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ ٹرمپ کی ذلیل ترین حد تک خوشامد کر کے ہم بچ جائیں گے تو معاف کیجئے گا، یہ معاملہ تھوڑا پوسٹ پون تو شاید ہو جائے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ باری باری سب کی باری۔ مسلمان پہلے دن سے انہیں کھٹکتے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، تگڑے ایمان والے مسلمانوں کو ختم کرنے کی انہیں زیادہ جلدی ہے، لیکن بچیں گے ضمیر فروش کمزور ایمان والے بھی نہیں۔ باری ان کی بھی آئے گی، چاہے 2 دن ٹھہر کر آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکلیف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہے، یہ تکلیف دین سے ہے۔ اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو جو شفقت اور محبت بھرا پیغام دیا ہے، مقام دیا ہے، شفقت اور محبت بھرا مقام دیا ہے، اس سے یہودی 1500 سال پہلے ہی خائف تھے اور آج بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مضبوط ایمان کے ساتھ حق پر چلنے کی توفیق دیں، اور ہمیں اس ذلت سے بچائیں جو پوری دنیا میں ہماری بزدلی کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اور ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو معاف کر کے فتح یاب کریں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज से बहार का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। हमारे इलाके में ये जो मार्च है इसको बहार की अलामत समझा जाता है। आज 1 मार्च 2026 है और दिन है इतवार का। आज आप सुकून करें, रिलैक्स करें, अपना जो है वो रोजा ज्यादातर आराम करके गुजारें। लेकिन मैं आपको अक्सर कहता हूं और आपको दुआ देता हूं कि अल्लाह करे आपको और मुझे रोजा तंग करे, हमें जो है वो थोड़ा खफगी महसूस हो, हमें थोड़ी सी जो है वो भूख महसूस हो, हमें थोड़ी सी जो है ना वो सिगरेट की तलब महसूस हो, हमें थोड़ी सी पानी की तलब महसूस हो। इसकी वजह यह है कि इससे हमें ज्यादा अजर मिलेगा, हमें ज्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला अशरा वो इख्तिताम पजीर हुआ और अब दूसरा अशरा जो है वो शुरू है। तो अल्लाह करीम आपका पहला अशरा आपने जो कुछ किया वो कबूल फरमाए और दूसरे अशरे में ज्यादा तकवे की जो है ना वो तौफीक अता फरमाए। दिन है आज इतवार का, कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है। पूरी दुनिया इस वक्त जिस जो है वो हालात से गुजर रही है, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। सबसे पहले ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये हैं 63 दिन, यानी मैंने आपको बताया था 100 दिन कि 100 दिन में जो है ये निजाम वो पलटा खाएगा। पलटा खाने से क्या मुराद है? या आसिम मुनीर साहब पीछे हटेंगे, ये निजाम गिरेगा, या ये निजाम पीछे हटेगा, या अगली सूरत इसकी ये होगी कि इमरान खान अडयाला से बाहर होंगे। मैं अभी तक उस बात पे कायम हूं और इस सबूत के साथ कि मैंने पीछे जो है ना वो लिख दिया है कि 63 दिन के बाद आप देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला बेज़निल्लाह। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है वो चैनल को सपोर्ट करें, और मैं चाहता हूं जब तक जो है वो चैनल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, आप हर तरह से सपोर्ट करें। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बैठक को, इस चौपाल को सब्सक्राइब करें, इसका हिस्सा बने। यहाँ पे गपशप होगी, आम आदमी की बात होगी और आम तरीके से बात होगी। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो को पूरा जो है वो आप वॉच कर सकते हैं, पूरा वॉच करें ताकि जो है ना वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन इसकी अच्छी हो। इसके अलावा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप अगर हमारी आवाज को, चैनल जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, आप अब हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप तक ये आवाज पहुंचती रहे बिला रोक टोक। क्योंकि आप जानते हैं जब तक इंसान को ज़हनी सुकून न हो तो वो पूरी तरह जो है कमिटेड नहीं हो सकता। सबसे जो पहली खबर है वो एक बयान आपके सामने रखना है, और ये बयान है सैयद अली खामेनेई का। मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे पास एक नाकिस जिस्म है। ये शायद आपको मैं पहली दफा बताऊं कि जो सैयद अली खामेनेई हैं उनका एक हाथ, ये मुझे कंफर्म नहीं है दायां है या बायां है, इनकलाब में वो जाया हो गया था। इनका एक हाथ नहीं है, एक हाथ इनका जो है वो नकली है, इसलिए उन्होंने अपने जिस्म को नाकिस जिस्म जो है वो करार दिया है कि मेरे पास एक नाकिस जिस्म है और थोड़ी सी शोहरत है जो आप लोगों ने दे रखी है। सब कुछ इस्लाम और इनकलाब के लिए मौजूद है, और मैं सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करूंगा, अपने आका से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे लिए खुसूसी दुआ करें। ये बयान वायरल हुआ है सैयद अली खामेनेई का। मजीद आगे चल के इस पे जो है वो बात करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है, आप लोगों से एक खुसूसी रिक्वेस्ट है, जितने भी बुजुर्गान हैं या नौजवान हैं, कि मरने से पहले आपने अपनी आने वाली नस्लों को लाजमी बताना है, और दो बंदों के बारे में बताना है। एक आपने बताना है 86 साला सैयद
अली खामेनाई के बारे में, और दूसरा आपने बताना है एक 73 साल इमरान खान के बारे में कि ये लोग कैसे तड़प रहे थे इस्लामी मुल्कों के लिए, इस्लामी इत्तेहाद के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और बाकी कोई फील्ड मार्शल था, कोई जनरल था, कोई वजीर आजम था, वो अपनी मौज मस्ती में जो है वो लगे हुए थे। ये आपने लाजमी बताना है, बता कर जाना है, ये आपके जिम्मे है। उसके बाद जो अगली खबर है, प्रोपेगेंडा किया गया कि बहरीन पे हमला हुआ। बिल्कुल बहरीन पे नहीं हुआ, बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ। ठीक है जी। उसके बाद यूएई पर हमला हुआ। बिल्कुल गलत है, यूएई पर हमला नहीं हुआ, यूएई में मौजूद अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ। उसके बाद कतर पे हमला हुआ। बिल्कुल गलत है, कतर में मौजूद जो है वो अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ। उसके बाद सऊदी अरब पे हमला हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डे पर जो है वो हमला हुआ। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। सवाल ये है कि हमने अफगानिस्तान पर आग और खून की बारिश कर दी ना, और क्या हमने प्ली क्या ली, हमने क्या यानी क्यों अफगानिस्तान पे हमने हमला किया? और अभी कहा जा रहा है, सरकारी जराए बता रहे हैं कि तकरीबन 400 जो अफगानी हैं वो जान बहक हो चुके हैं। क्यों? कि जी वो जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यही बात है ना कि वहां टीटीपी है, या वहां बीएलए है, या फितनतुल ख्वारिज है, या फितनतुल हिंदुस्तान है, या हलवतुल राविया है, कोई चीज है, इसलिए हमला हुआ ना। तो ईरान क्या करता? अब ये सुने, कदीम जमाने में भी किसी दूसरे मुल्क पर कब्जे के दो तरीके होते थे। एक बराह रास्त, ठीक है जी, उससे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेना और उसे सूबा करार देकर वहां अपना गवर्नर और इंतजामिया लगा देना होता था। ये पहला तरीका था। दूसरी सूरत में अगर कोई मुल्क लड़े बगैर ही अतात कबूल कर ले तो उस मुल्क के हुक्मरानों को बरकरार रखा जाता था, लेकिन इस शर्त पर कि सल्तनत के शहनशाह की तरफ से जो आर्डर आया वो उन्हें मानना पड़ेगा। यही सूरत हाल नहीं है सऊदीया में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, कि जो आर्डर आएगा हम आपको कुछ नहीं कहते, आप याशियां जारी रखें, लेकिन जो आर्डर आएगा वो मानना पड़ेगा। ये आदम अलैहिस्सलाम से तरीका चल रहा है। आज दुनिया के ममालिक की अक्सरियत इस वक्त अमरीकी सल्तनत का हिस्सा है, जिसे वो उन्हीं के हुक्मरानों के जरिए कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान देख लें, नोबेल प्राइज, सेवियर ऑफ साउथ एशिया, कहां गए वो सारे कुछ जी। जिन ममालिक के हुक्मरानों ने खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश की या किसी भी किस्म का बुलाक या इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की, उन्हें अमरीकी एजेंसियों ने रास्ते से हटा दिया या जेल में डाल दिया। आपके सामने शाह फैसल, जमाल अब्दुल नासिर, सद्दाम हुसैन, कद्दाफी, यासिर अरफात, सारे आपके सामने नहीं है। जेल में इमरान खान या फिर मोहम्मद मुर्सी जी, रास्ते से हटा दिया या जेल में डाल दिया, चाहे उसके लिए अमेरिका को बराह रास्त हमला करना पड़ा या उन्हीं ममालिक की फौज को इस्तेमाल किया गया। बाजवा, साइफर, नदीम अंजुम। अमेरिका को कोई भी ऐसा मुल्क पसंद नहीं जो खुद मुख्तार, बाइज्जत और गैरतमंद होकर दुनिया में अपनी शनाख्त बनाए। ईरान के खिलाफ भी सारी तगदो इसी वजह से है कि ईरानी क्यादत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये इन मुल्कों पे हमला नहीं है, ये हमला है उन अड्डों पे। एक और बात आपको बता दूं, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा अड्डे वो अमेरिका के हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में जो अड्डे की जगह होती है और जो सफारत खाना होता है वो उस मुल्क का होता है। जो सबसे बड़ा अड्डा है कतर में, वो अमेरिका की मलकियत है, कतर की मलकियत नहीं है। कतरी उसमें जा ही नहीं सकते। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अदीद लिखते हैं कि जैकबाबाद में अड्डा दिया हुआ था मुशर्रफ ने। मुझे फोन आया कि एक दस्ता उनकी हिफाजत के लिए भेजा जाए फौज का। कहते मैंने दस्ता भेज दिया। जब वो फौजी वहां पहुंचे तो अमरीकियों ने अंदर नहीं दाखिल होने दिया।
उन्होंने कहा नसो, हम खुद हिफाजत करेंगे, वो दूर दूर चले जाओ, वहां पे कहीं से हमारी हिफाजत करो। अंदर नहीं था, हमारा जैकबाबाद, हमारा पसनी, हमारा पाकिस्तान, नहीं उन्होंने अंदर दाखिल होने दिया। ये अड्डा तो इस तरह होता है, तो फिर आप चीखने की क्या बात है? यानी जो ईरान के मिसाइल हैं वो अमेरिका तो नहीं जा सकते, सबको पता है। इसराइल जाते हैं, इसराइल गिरे भी हैं, तेल अवीव में गिरे हैं, हाइफा में गिरे हैं, उन्होंने मारे हैं। वो जो कुछ तंग आमद बजांग आमद जो कुछ उनके पास होगा वो करेंगे, इसमें रोने की क्या बात है? आप न देना अड्डे, गैरत करें, बेगैरत न बने, दलाल न बने। अब चीख क्यों रहे हैं? यहां पाकिस्तान में बयानिया बनाया जा रहा है, मुजम्मतें की जा रही हैं। मुजम्मत आप अमेरिका की करें कि उनकी कर रहे हैं आप ईरान की, कि जी अड्डों पे हमला हुआ है? बिल्कुल करे ईरान हमला। मैं तो कहता हूं कि अरबों को अपनी औकात पे ले आए, नंगे पैर कर दे अरबों को फिर बकरियां चराने पे मजबूर कर दे, इन लानतियों को, ये अयाशियों के अड्डे वालों को। बहरहाल ये जो है ना वो इस तरह नहीं हुआ, अड्डों पे हमला हुआ है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि एक नर के बच्चे ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अड्डों पर, यानी सोशल मीडिया पे जितनी भी वायरल ट्वीट्स चल रही हैं ना, या वायरल इंटरव्यूज चल रहे हैं, वो एक वली के हैं जिसका नाम इमरान खान है। एक एक बात लगता है कल इंटरव्यू दिया है, कितने अरसे से जेल में है, ऐसी बातें करता है लगता है कल का इंटरव्यू है, लगता है ईरान की जंग होने से पहले का इंटरव्यू है। कितना मुलवंडा पाया जाता है पाकिस्तान में, कितना मुफ्ती पाया जाता है, कितने नाम निहाद पीर पाए जाते हैं, लेकिन उस बंदे को पता था कि क्या होगा, ईरान के साथ क्या होगा। और ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी, ईरान आखिरी चट्टान है, सिंपल सी। आपने आखिरी चट्टान पढ़ा है? आखिरी चट्टान लाजमी पढ़े, बड़ी लुत्फानंदोज किताब है नसीम हिजाजी की। जब चंगेज खान ख्वारिज़म पर हमला करने जा रहा होता है ना, तो अब्बासी खलीफा कहता है कि जी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, दुआएं, चंगेज खान को। ख्वारिज़म गया, फिर थोड़ा सा अरसा गुजरा, हलाकू ने बगदाद में खोपड़ियों को मीनार बना दिए। इसी तरह होता है। उस वली ने कहा था कि जंगें किसी मसले का हल नहीं है, हमने उसके खिलाफ जाके अफगानिस्तान में आग और खून का खेल, ईरान में क्या हुआ, अब ये सैंडविच बने, एक तरफ इंडिया, एक तरफ ईरान, ईरान पे हमला, एक तरफ अफगानिस्तान। अब अंदाजा कर लें कि वो क्या कहता था, उसकी पेशगोइयां किस तरह दुरुस्त साबित हुई। जब वो कहता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हैं, लोग हंसते थे, किस तरह एक हुए, किस तरह साबित हुआ। ये मेरे खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाएंगे, किस तरह इकट्ठे हुए। और यहां पे कहा था कि ईरान की बारी आएगी, ईरान को मारेंगे, क्या हुआ? सारे इंटरव्यूज पिछले निकाल के देख लें। इजराइल के बारे में वो क्या कहता था देख लें, आपको पता चल जाएगा। अमेरिका के बारे में क्या कहता था, यानी इस तरह लगता है कि अभी इंटरव्यू दिया घंटा पहले। इतना बड़ा विजनरी आदमी, सालों पहले पता था सारी चीजों का। विजन चेक करें ना, ये अल्लाह का खास करम होता है। विजनरी लीडर जिसका विजन होता है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कोशिश करते हैं। जो भाई लोग हैं वो 12 जमातें पास हैं, कोई 10 जमातें पास है। बहरहाल अगली खबर पे आए। अगली खबर यह है, जिस तरह मैंने कहा कि यहां भी अड्डा होता तो ईरान हमें भी हिट करता, हमें ईरान पे हमला करना पड़ता। अभी भी खैर हमारा पता नहीं है। उसके बाद जी पाकिस्तानी कौम अपनी गैरतमंद ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है, जो पूरी बहादुरी और इस्तिकामत से लड़ रहे हैं। ये है पैगाम जावेद हाशमी का, और वो कहते हैं कि हमारे जर्नैलों के लिए सबक है कि जंग सिर्फ डॉलरों के लिए नहीं लड़ी जाती, जंग अपनी गैरत के लिए और अपने मकाम के लिए और अपनी अना के लिए भी लड़ी जाती है। उसके बाद जो अगली का खबर है वो ये, मजहर बरलास साहब कहते हैं कि जो मुनाफिक है वो काफिर से बदतर होता है। उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इस्लामी ममालिक को
کہ جنہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ایران کا حق ہے وہ ان اڈوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائے۔ اس کے بعد امریکی پشت پناہی میں جو اسرائیلی حملہ ہے، یہ توانائی کے لیے ہے، یہ تیل کے لیے ہے، یہ گیس کے بڑے ذخائر کے لیے ہے، اور یہ کھلی ریاستی دہشت گردی ہے، اور یہ کھلی بدماشی ہے۔ یہ کہنا ہے سعد رفیق کا، تعلق تو ان کا نون لیگ سے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ان کو انقلاب کا کیڑا تنگ کرتا ہے، لیکن نون لیگ پھر نون لیگ کہاں جائے بندہ، فارم 47 بھی انہوں نے نہیں لیا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ تحریک تحفظ آئین نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ ان معاملات میں ایک قومی کانفرنس ہو، تمام رہنما اکٹھے بیٹھیں، اور خان صاحب کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ مغربی بارڈر پہ ہائی الرٹ ہو گیا ہے، یعنی آپ کو پہلے بتایا تھا مشرقی بارڈر پہ بھی ہائی الرٹ ہو گیا، انڈیا، ایران، اب دیکھ لیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کی جو تعریفیں تھیں وہ سب جھوٹ تھا، سب جھوٹ تھا اور فیک تھا۔ جو جوابی سلوٹ تھے، نوبیل پرائز تھا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب فیک تھا۔ نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ یہ کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی، بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا خون کتنا سستا، کتنا ارزاں ہو گیا ہے کہ ہر طرف ہر کوئی بہائے جا رہا ہے۔ یعنی یہ اب فوری طور پہ یہ پیس بورڈ سے نکلتے، فوری طور پہ کہ ہم پیس بورڈ کا حصہ نہیں ہے۔ پیس بورڈ کو مہینہ بھی نہیں ہوا اور تقریباً 8-9 مسلمان جنگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ ہمت کریں، ہمت کریں، او آئی سی کا اجلاس بلائیں۔ یاد ہے عمران خان نے بلایا تھا فوراً جب امریکہ نکلا تھا افغانستان سے، افغانیوں کو بھی بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں۔ اس وقت وہ لانتی مر گئے یا زندہ پڑا ہے، وہ مصروف تھا رجیم چینج آپریشن میں، ادھر او آئی سی کانفرنس ہو رہی تھی، فوراً بلائیں۔ بہرحال یہ خالد نعیم لودھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی اب جو دھماکے ہوں گے خدا نخواستہ پاکستان میں، منع کیا گیا ہے کہ اب رش والی جگہوں پہ نہ جائیں۔ اگر آپ نے عید جو ہے نا پرانے کپڑوں کے ساتھ بھی منا لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، رش والی جگہوں پہ نہ جائیں۔ امام بارگاہیں ہوں گی، مسجدیں ہوں گی، ظاہر ہے نماز ہم نے پڑھنی ہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ گریز کریں رش والی جگہوں سے، کیونکہ اب جو کچھ ہوگا اس میں موساد بھی شامل ہوگا، اس میں CIA بھی شامل ہوگا، اور پاکستان جو ہے وہ مشکل ترین دور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بریگیڈیئر جنرل ہیں سردار جباری، یہ پاسداران جو ہے وہ انقلاب اس کے نئے جو ہے نا وہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ لیکن ایک انتہائی افسوسناک جو خبر آ رہی ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہم نے علی خامنائی کو دیکھا تھا، ہم نے عمران خان کو دیکھا تھا۔ پاکستان کے بڑے مشہور و معروف ویلاگر ہیں، صحافی ہیں بڑے پرانے، امیر عباس، ان پہ بھی پابندی ہے۔ انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ سید علی خامنائی وہ شہید ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے بڑا لمبا چوڑا بیان دیا ڈونلڈ جے ٹرمپ نے، کیونکہ وہ جو کمپاؤنڈ تھا نا، اس کمپاؤنڈ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ میزائل داغے گئے، بہت زیادہ۔ یعنی ایران نے خود جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ سید علی خامنائی کے داماد، سید علی خامنائی کی بہو، یہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ وہ پورا کمپاؤنڈ تباہ ہوا ہے۔ پہلے امریکہ اور اسرائیل نے تقریباً 20 گھنٹے سرویلنس کی اس کمپاؤنڈ کی جہاں پہ سیاسی اور فوجی قیادت جمع تھی۔ اور ایک اور فرق آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ صبح کے وقت حملہ ہوا، پاکستان میں تقریباً اس وقت 11:30 سے 12 کا ٹائم تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، پہلی دفعہ، کیونکہ وہاں پہ قیادت اکٹھی تھی۔
ईरान ने इसकी तरदीद की है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ये कह रहे हैं कि जो है ना वो सैयद अली खामेनाई वो पहले हमले में शहीद हो गए हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि वीलॉग करने से पहले मैं जब देख रहा था, जाहिर है ट्विटर और मुख्तलिफ खबरें देख रहा था, तो अमीर अब्बास ने एक पूरा जो है वीलॉग किया है और उसमें उन्होंने शहादत की तस्दीक की है, क्योंकि उन्होंने उनके सारे असासे बताए हैं कि किस तरह वो 3 मरले का मकान था जहां पे सिर्फ किताबें थी, चटाई थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई जजीरा, कोई डीएचए, कोई बहरिया टाउन, कोई दुबई में जायदाद। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि सैयद अली खामेनाई महफूज हो, कौम की जो है वो रहनुमाई करें, और अगर वो शहीद हो गए हैं, एक बड़ा बामानी जो है ना वो ट्वीट किया है, खुद ईरान ने भी ट्वीट किया है कि हैदर जो है, हैदर वो यहूदियों के शिकार के लिए आ रहा है जुल्फकार लेकर। ये फारसी में ट्वीट आया है, ईरान का अपना। तो इसको भी मुख्तलिफ मानी दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को जामे मस्जिद कूफा में शहीद किया गया, उनके सर पे जरब लगी। बहरहाल वो फाते खैबर थे और उन्होंने खैबर जैसे मुश्किल किले को फतह किया था। ये ईरान ने फारसी में ट्वीट किया है, लेकिन पूरी दुनिया में जो टॉक ऑफ द टाउन है वो सैयद अली खामेनाई की शहादत है। और जिस तरह मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इतना लंबा ट्वीट जो है वो करने की जो है वो आप कहें कि कोई जवाब नहीं रखता, वो शख्स की इतना लंबा ट्वीट करे। उसे पता है कि अगर ये ट्वीट झूठा साबित हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होगा। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सैयद अली खामेनाई की, उम्र उनकी 86 साल थी, एक बाजू और हाथ उनका काम नहीं करता था। ये इनकलाब के वक्त उनके साथ हादसा पेश आया था। बहरहाल खबरें यही हैं और गालिब खबरें यही हैं, क्योंकि ईरान ने बहू और दामाद की तस्दीक कर दी है। तो गालिब जो खबरें हैं, जो ज्यादातर खबरें हैं, वकार मलिक ने बात की, अमीर अब्बास ने बात की, खालिद जमील साहब ने बात की कि सैयद अली खामेनाई जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन मैंने पहले कह रहा हूं कि हमारी दुआ है कि वो बखैरियत हों, वो सलामत रहें, और अगर वो शहीद हो गए, हर किसी ने जाना है, हर किसी ने मरना है, तो वो जो है ना आपने बताना जरूर है आने वाली नस्लों को 2 लोगों के बारे में, एक इमरान खान और एक सैयद अली खामेनाई। बेंजामिन, मैंने आपको 2-3 दफा बताया और आपने मेरा ख्याल है उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि कमेंट में किसी ने जिक्र नहीं किया। बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि शिया इंतहा पसंद उनको नहीं छोड़ेंगे, ईरान और यमन हुतीज, और सुन्नी इंतहा पसंदों को नहीं छोड़ेंगे, अफगानिस्तान। यानी मोदी भी वहां मौजूद था। अब आप डॉट कनेक्टिंग करें, डॉट कनेक्टिंग करें। सुन्नी इंतहा पसंद कहा जाता है अफगानिस्तान को, शिया इंतहा पसंद कहा जाता है ईरान को, ईरान की जो मौजूदा रजीम है। तो याहू तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। डॉट कनेक्टिंग, क्योंकि यहां पे यानी टाउट कह रहे हैं, यहां पे 2 टांगों वाले कुत्ते कह रहे हैं कि जी देखे ना, वो टीटीपी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को उलझा लिया, वरना पाकिस्तान क्या करता, पाकिस्तान वरना क्या करता। अमेरिका की मजम्मत की है, तालू से जुबानें चिपक गई हैं, तालू से। सऊदीया के साथ खड़े हैं, दुबई के साथ खड़े हैं, अबू धाबी के साथ, सबके साथ खड़े हैं, लेकिन बैठे ट्रंप की झोली में, तालू से जुबानें चिपक गई। अब आप मुझे बताएं, वो जो फतेह अली खान ने कहा था, हैदर अली के बेटे ने, कि शेर की एक दिन की जिंदगी, सच नहीं कहा था? ये हम क्या करें आसिम मुनीर की जिंदगी को?
وہ نہیں ہو رہی، مذمت نہیں ہو رہی امریکہ کی۔ اسرائیل کا نام پھر بھی پھس پھسا لے دیا ہے، امریکہ کا نام نہیں لیا۔ جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو سب کچھ کروا رہا ہے، اس کا نام نہیں لیا، کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ میں بھی پھس پھسا نام لیا۔ تو 1000 عاصم منیر کے برابر وہ ایک علی خامنہئی، 1500 عاصم منیروں کے برابر ایک عمران خان۔ ابھی باہر نکالیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا مجھے ابھی جیل سے نکالا ہے، مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دیں گے، یہ نہیں سوچے گا وہ۔ اس نے وہ بیان دینے ہیں، اس نے وہ بیانیاں بنانا ہے افغانستان پہ اور ایران پہ۔ ہو سکتا ہے وہ جہاز پکڑ کے افغانستان بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے برستے بموں میں جس طرح روس گیا تھا یوکرین جنگ میں، اسی طرح ایران بھی چلا جائے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ نکالیں گے ہی نہیں کہ وہ نکل آیا تو ہم سے صاف ہی نہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو۔ پہلے بھی کوئی نہیں پوچھتا، خیر ڈر کی وجہ سے پوچھتے ہیں۔ اور انتہائی شر ہیں وہ لوگ جن کے ڈر کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب سوچے نا، افطاری کر کے بیٹھیں کہ لوگ ان کی کیوں عزت کرتے ہیں، کیوں کہ چھوٹے مار سن، ڈانگے مار سن۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے الیکشن کرایا، سروے کرایا، کمیونٹی، ابھی بھی چلے جائیں چیک کر لیں اپنی آنکھوں سے کہ اگر آپ کو مجبوری کی حالت میں ووٹ دینا پڑ جائے جنرل عاصم منیر کو، بنجمن نیتن یاہو کو، نواز شریف کو یا بلاول زرداری کو، سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے نیتن یاہو کو، ان تینوں کو نہیں دیں گے، ان تینوں کو۔ تو آپ ڈر کی وجہ سے چپ کرا کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو رہی ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں؟ آپ تاریخ کے بدترین شخص بن چکے ہیں، آپ پاکستان کے بدترین آرمی چیف بن چکے ہیں، آپ پاکستان کے بزدل ترین آرمی چیف بن چکے ہیں۔ ایوب کو استثناء کا خیال نہیں آیا، یا سرتا پا شر ہی شر، اس کو خیال نہیں آیا، ضیاء منافق کو خیال نہیں آیا، جو کہتا تھا طالبان کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کریں، وہ منافق۔ پرویز مشرف جیسے میرے جسم میری مرضی والے کو استثناء کا خیال نہیں آیا، حافظ صاحب کو آیا۔ اب تو استثناء بھی لے لیا ہے، اب تو مذمت کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ امت کے، آپ اور شہباز شریف جو ہے نا وہ مجرموں کی صف میں آ جائیں، لوگ میر جعفر اور میر صادق کو بھول جائیں جب اصل سٹوری کھلے۔ کیونکہ پہلے نا عمران کہتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ وہ کون تھا، ڈونلڈ لو، رجیم چینج امریکہ۔ اب میں روزے کے ساتھ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ عمران ٹھیک کہتا تھا، کیا انہوں نے، ان جرنیلوں نے کیا، رجیم چینج کیا۔ اس کی واضح مثال کیا ہے؟ یہ سارا کچھ باجوہ نے کیا تھا نا، تو باجوہ تو دفع ہو گیا۔ جنرل عاصم منیر کو کیا پڑی تھی وہی سارا کچھ لے کے چلنے کی؟ جنرل عاصم منیر تو نئے آئے تھے، نئے چیف بنے تھے۔ عمران خان کے ساتھ کیا رولہ تھا عاصم منیر کا؟ ہاں ایک رولہ تھا کہ سرکاری طور پہ عمران خان نے ایز ڈی جی آئی ایس آئی ان کو ہٹا کے فیض امید کو لگا دیا تھا۔ تو ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے جب عہدے سے ہٹایا تو ان کو فوج سے نکال دیا، یہ تو کور کمانڈر گجرانوالہ بن گئے تھے، اور پھر اس کے بعد آرمی چیف بھی بن گئے۔ اور انہی ایرانیوں نے، یہ جو انہی ایرانیوں نے بھی شکایت کی تھی عمران خان سے۔ عمران خان نے دورہ کیا اور سید علی خامنہئی سے ملاقات کی، اس وقت روحانی صدر تھے، حسن روحانی، ان سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے شکایت کی کہ جناب نے کچھ وہاں پہ کہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی، خان صاحب نے ہٹا دیا، وہ ایک چیف ایگزیکٹو تھے۔ لیکن فوج سے تو نہیں نکالا نا، فوج سے تو نہیں نکالا، آرمی چیف بنے بیٹھے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، پہلی دفعہ بھی ریٹائر ہو گئے، دوسری دفعہ بھی ریٹائر ہو گئے۔
تو اب زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب اور جنرل آصف منیر صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے نا، تو بنجامن نیتن یاہو کا پیغام شیعہ انتہا پسند اور سنی انتہا پسند، ایسا نہ ہو کہ آنے والی تاریخوں میں لوگ میر جعفر اور میر صادق کو جو ہے وہ بھول جائیں اور آپ دونوں کے نام آئے، ورنہ آپ لوگ دھمکی دیں، آپ لوگ جنگ رکوائیں، آپ لوگ کہیں کہ ہم نے ایٹمی وار ہیڈز لگا دیے میزائلوں پہ، صرف یہ کہ OIC کا فوراً اجلاس بلائیں، ایران کو بچائیں، ہر حال میں ایران کو بچائیں، آخری چٹان ہے۔ اس کے بعد گریٹر بلوچستان، مائک پومپیو کا بیان یاد رکھیں، گریٹر بلوچستان لکھ لیں گریٹر بلوچستان، سیستان اور بلوچستان لکھ لیں۔ یہ ہمیں خوش آمدیں پالشیں، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ میں نے بتایا کہ عباسیوں نے کہا خارزم پہ حملہ کرے، ہم دعا کریں گے۔ خارزمی تو گئے، پھر ہلاک ہوا گیا، دادا ادھر تھا، پوتا ادھر آ گیا، اور کیا کیا اس نے عراق کا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر یہ شامل نہیں ہیں، اگر، تو انڈیا کو ہم پہ حملہ کرنا چاہیے، پہلی بات، نہیں کرے گا، لکھ لیں۔ دوسری بات، دھمکی دیں کہ ہم نے ابابیل پہ یا غوری پہ یا شاہین پہ ایٹمی وار ہیڈ لگا دی ہیں، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تیسری بات، فوراً OIC کا اجلاس بلائیں اور مذمت کریں حملے کی، ایران کو بچائیں، آخری چٹان کو بچائیں۔ یہاں پہ آپ تصور کریں رضا شاہ پہلوی آ گیا، اس کا مطلب ہے اسرائیل آ گیا، اس کا مطلب ہے امریکہ آ گیا۔ پھر بلوچستان میں کیا ہوگا؟ سرحد تفتان پہ ایک ہے، کیا ہوگا ذرا تصور کریں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ کیوں دھمکی نہیں دے رہے؟ اور اگر علی خامنہئی بھی نہیں رہے تو پھر صورتحال دیکھیں کہ کیا ہو جائے گی۔ اور اس بندے کو یاد کریں جس کی ایک ایک بات 16 آنے درست ثابت ہوئی۔ اور یہاں پہ نعرہ کیا ہے؟ یاہو تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ ہم نے افغانیوں کو بھی انگیج کر دیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ چینل کو سپورٹ کریں گے، لازمی طور پہ میری آواز کو سپورٹ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔